नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा उद्योग विच भारत ने अपनी समर्था ਅਤੇ विश्वास का प्रदर्शन किया है। सरकार ने कहा है कि देश विच जीवन सेहत ਅਤੇ आम बीमे की मौजूदा प्रणाली ਨੂੰ सुचारू बनाने ਲਈ एक बीमा सुगम पोर्टल स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। संसद के दोवां सदनां की कार्रवाई 13 मार्च तक लई मुलतवी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों अज तो देश भर के 1,56,000 आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती केंद्री ते सेहत मेला लगाया जा रहा है। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेंगलुरु विच एरो इंडिया शो 2023 ने रक्षा उद्योग विच भारत की समर्था और विश्वास का प्रदर्शन किया है। 2 साल मगरों लगन वाली प्रदर्शनी के उद्घाटन मौके बोलदियां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तेजस, INS विक्रांत, सूरत और तुमकुरू वर्गे आधुनिक निर्माण सहूलतां एक आत्मनिर्भर भारत की प्रतिनिधिता करदियां ने। उन्होंने कहा है कि भारत ने दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करना शुरू कर दिता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8-9 सालों में रक्षा खेत्र में आईयां तब्दीलियां नूं रेखांकित किया। उन्होंने इस गल ते जोर दिता है कि असीं साल 2024-25 तक रक्षा निर्यात नूं 1.5 अरब तो वधा के 5 अरब करन दा टीचा रखा गया है। उन्होंने भरोसा प्रगटाया है कि भारत वड्डे रक्षा निर्माण देशों की कतार विच शामिल होने लई तेजी नाल अगे वधेगा। प्रधानमंत्री निजी खेत्र नूं रक्षा खेत्र विच निवेश करन दा सद्दा दिता, जिस नाल भारत अते होर देशों विच उन्हां लई नवे मौके पैदा होणगे। बंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। एशिया के सब तो वड्डे एरो शो एरो इंडिया 2023 का 14वां एडिशन एयरफोर्स स्टेशन येलहंका बेंगलुरु विखे चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज रक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहे हैं। मीटिंग विच मित्र देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा लै रहे हैं। मीटिंग का विषय रक्षा विच वधी होई शमूलीयत राही सांझी खुशहाली। सम्मेलन विच पूंजीकारी खोज और विकास, सांझे उद्यम, सह विकास, सह उत्पादन और रक्षा उपकरण प्रदान करके समर्था निर्माण विच सहयोग वधाउण और सिखलाई, पुलाड़, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस और समुद्री सुरक्षा नाल जुड़े पहलुओं ते चर्चा की जाएगी। चर्चा कनक्लेव रक्षा मंत्रियों लई मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड विजन नूं अगे वधाउण लई एक दूजे नाल जुड़न दा एक सुनहरी मौका है। सरकार ने कहा है कि वह देश विच जीवन सेहत और आम बीमे की मौजूदा प्रणाली को सुचारू बनाने लिए एक बीमा सुगम पोर्टल स्थापित करने की योजना बना रही है। लोक सभा में एक सवाल के जवाब में खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय बीमा रेगुलेटरी और विकास अथॉरिटी ने सूचित किया है कि यह पोर्टल एक ओपन बीमा मार्केट बुनियादी ढांचा होगा। यह बीमा करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क और पॉलिसी धारकों को एक दूजे नाल असल में जुड़न के योग बनाएगा। उन्हें आस प्रगटाई है कि बीमा सुगम पोर्टल विच होर सुधार होगा ते पॉलिसी धारकों को बीमा खरीदण विच सहूलत मिलेगी। सरकार ने इस गल तो इनकार किया है कि वड्डी गिनती में वख-वख तौर पर पाहज लोगों को आधार कार्ड मुहैया नहीं करवाए गए क्योंकि उन्होंने उंगलों के निशान तस्दीक नहीं करवाए गए सन। राज सभा में एक लिखती जवाब में इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना टैक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अखां की स्कैनिंग उन्होंने नागरिकों तो प्राप्त की जा सकती है जिन्हों के उंगलियों के निशान नहीं आ रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ UIDAI ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UIDAI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲਾ ਖਨਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਨਲ ਪ੍ਰਾਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਐਪ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਪਸ ਤੇ 462 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਲਾ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ CMSMS ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1,56,000 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੇਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਵਸਥ ਮਨ ਸਵਸਥ ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗ, ਜੁੰਬਾ, ਟੈਲੀਸਲਾਮ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62,878 ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 123 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ EKYC ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
मैं मोहल्ला क्लिनिक च गया जी, उत्थे मेरा चेक किया जी, टेस्ट लिखते जी, टेस्ट लिखते उन्होंने को मशीन नहीं, कुछ है नहीं गा, कोई मेरा टेस्ट नहीं किया। मैंने कहते सिविल हस्पताल चो जाओ, उत्थे हो जाएंगे टेस्ट। मैं सिविल हॉस्पिटल के आया, उन्होंने पर्ची दिखाई, वो कहें ना साडे लिए इहदी कोई वैल्यू है नहीं गी, ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 52 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 62 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਇਹ क्रोसिन खा लो, प्रूफिंग खा लो, आराम आ जाएगा। बाकी सीरियस इलाज तो हॉस्पिटल च होता, टेस्ट अच्छे होंगे, एक्सरे अच्छे होएगा, ECG अच्छे होएगी, मतलब कि जो टेस्ट होने अच्छे होएगा उसका इलाज अच्छे होएगा। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਈ, ਤਰੀਕ ਪਾਈ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ 3 ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ, 3 ਕਮਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੇਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਟ ਪੋਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਗਊਧਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਪਲ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ G20 ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਬਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਮੀਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਿਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ भी हो रही है। जैसे मेरी जनरेशन को बहुत कम पता है इन मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, तो मेरे को भी इनिशियली बहुत कम पता था। तो इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस मेरे जनरेशन के अमंगस्ट एंड टू ब्रिंग बैक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दिस, आई हैव डिज़ाइन दिस कैलेंडर। तो इसमें ये सारे मेजर 9 मिलेट्स हैं और भी काफ़ी सारे मिलेट्स हैं, पर अभी इसमें मेजर 9 हैं। बहुत खुश है जी, आई एम ग्रेटफुल कि ये सारा मटीरियलाइज होया था एंड आई होप कि इससे मिलेट्स के बारे इंफॉर्मेशन भी ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ।